Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Nahmaduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve men ve alah. Allahümme lekel hamdu kema yenbeği li celalike ve li azimi sultanik. La nuhsi senaen aleyke ente kema ethneyte ala nefsik. Allah Teala'ga çeksiz maqta olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar olsun. Hormatly bir tuğan, bugün Katardağı çoğun günölörün savunda 14-cü çoğun günü araq içүү. Hiç kaçan bir jürökö iman menen araq çoğu batpaydı. Je araq imanды түртүп чыгарат, je iman araqты түртүп чыгарат. Эч качан bir жүрөккө araq менен iman çoğu bola албайт, урматтуу bir туганым. Буга далил Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem la yazni zani hina yazni ve huve mu'min ve la yasriqu sariqu hina yasriqu ve huve mu'min ve la yashrabu'l khamra hina yashrabuha ve huve mu'min. Zınaqor zina qılıp otqan uçurda, uğruluk qılıp otqan uçurda, araq qor, yani alkaş, araq içip otqan uçurda hiç kaçan momin bolup turbayt dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu bu hadisti çeşmelip, barmaqtарын kirgizip, şunday iman bekem bolot, je bolbosoň araq içken uçurda bunday bolup ajrap ketet dedi. Ajrap ketet dedi. İbn Abbas uşintiп түшүндүрсө, Abu Hurayra radıyallahu anhu göynөгүн çeçip iman uşunday çıkıp ketet dedi. İman uşunday çıkıp ketet. Eger tövbe kılıp kayra kaytkan bolsa imanга, kayra kaytat iman dep Abu Hurayra radıyallahu anhu uşunday bayandadı. Gebir uçurda damla men hiç kaçan araq içken emesmin, araq içpeyim dagı. Birok dostorum menen oturganda, je çoğu iştegender menen çoğu oturganda, birge oturganda kuyup berem dep kalat. Je bolbosam men içpeyim, birok sata berem deydi. Men araq içpeyim, men birok araq zavodda işteyim deydi. Gebirösü men içpeyim, birok araqты jasap çıgaram. Men özüm içpeyim, birok araqты taşıymın deydi. Dastavka kılam deydi. Ha? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la'anallahu al-khamra. Allah araqты nalat kılgan, kargıştagan. Kargıştagan. Qarаңыз, araqты kargıştagan. İkincisi, şaribaha ve saqiyaha ve bai'aha ve mubta'aha ve asiraha ve mu'tasiraha hamilaha ve mahmulati ileyh ve akilu thamanaha. Qaran, qancha Allah subhanahu wa ta'ala araqты nalat kılgan, anı içkendi, ağa koyup bergendi, satkandı, sattırgandı, sıkkandı, anı kötörüp taşıgandı, anın akçasın jegendi. Siz içpeysiz. Birok araqты dastavka kılıp oşonun akçasını jeysiz. Allah kargıştagan. Siz içpeysiz. Birok dostuňuzga koyup beresiz. Je kızlarga, ayallarga koyup beresiz. Je anın biliginen, mansabынан пайдаланып çoňdorga koyup beresiz. Je bolbosam satasız. İçpeymin, birok men satıp soda kılam desiz. Ha? Siz içpeysiz. Birok zavodunuz var. Ar kanday atı tolo, Kırgızdın ulu atı menen Kırgız kanyagı, Kırgız aragı dep attardı koygon. Bizdin ulu atыбызга, bizdin namısыбызды tebelep aram nersege atın koyup çıgarıp anı satkan sizdin zavod fabrikalarınız var. Aytor Allah subhanahu wa ta'ala bulardın barın çekeden nalattap kargıştagan.
аны içүүчүнү ичиргенди, аны ташып алып келгенди. Ташып алып келчи магазинден бе акчаны. Алып келип берчи десе, жок, алып келип бербең. Ушул наалат сизге дагы тиет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чекеден наалат кылды. Аны ташып алып келгенди дагы. Пул берип, китеп алып келип берчи, же тамак алып келип берчи, эт алып келип берчи десе, мейли. Ага, эни, эже, карындашым, жардам бериңиз. Бирок эч качан аракты үйгө киргизбең. Арак алып келип бер десе алып келип бербең. Аракты апарып бер десе алып барбаң. Жеткирип бер десе жеткирбеңиз. Анын акчасын албай эле коюңуз. Жеткирбей эле коюңуз. Эгерде чыныгы момун болуп, Алла Тааланын айтканын аткарып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашаймын десеңиз, анда мындай ыплас иштерден алыс болуп, Алла Тааланын каргышынан этият болуңуз. Арактын арам экендиги, анын этап менен арам болуштугуна Кур'ан-ы Каримде бир нече аяттар келген. Алардын башында Аллах субхану ва тааля керемет Кур'ан-ы Каримде «Я айюхаллазина аману ла тaqrabus салата ва антум сукара хатта та'ламу ма тaqулун». Эй иман келтиргендер, эй момундар, силер мас абалда намазга жакындабагыла деди. Хатта та'ламу ма тaqулун. Силер айтканыңарды билгиниңерче намазга жакындабагыла деди. Учурда сахабалар намаздан башка учурда намаздан башка маалдарда ичип алган күндөрү да болгон. Анткени бул аят ичкен абалда намазга жакындабагыла деди. Акыл ээлери бул сөзсүз түрдө ажыга барыштык үчүн дагы шарты акыл ээси болуш керек. Ороза кармаш үчүн дагы акыл ээси болуш керек. Намаз окуш үчүн дагы акыл ээси болуш керек. Ошондуктан Аллах субхану ва тааля эй иман келтиргендер, силер мас абалда намазга жакындабагыла деди. Кийинки аятта Яс'алунака анил хамри вал майсир кул фихима исмун кабир ва манафи'у лин-нас. Сизден арак жана кумар жөнүндө сурап атышат дегенде, Я Расулаллах, о Аллахнын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кул фихима исмун кабир. Анда чоң күнөө бар деп айтыңыз деди. Омар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху, о Алла, арак жөнүндө бир жетиштүү аят түшүрчү деп дуа кылганда, Аллах субхану ва тааля Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу ридсун мин амалиш шайтани фажтанибуху лааллакум туфлихун деген аятты айтат. Ошондо, эй момундар, арак, кумар, сыйынуу үчүн орнотулган таштар, жана жанын огу менен төлгө тартуу шайтандын ыплас иштеринен андан сактангыла, мүмкүн кутулаарсыңар деген. Андан сактаныгыл, фажтанибух деген сөзү сактангыла, четтенгиле, жакындабагыла деген мааниде. Ушул аят түшкөндө, яни 3-чү этап менен, биринчисинде эй момундар, мас абалда намазга жакындабагыла, кийинки этапта арак менен кумар оюндары силерге кумар оюндары жөнүндө сизден сурап атат Я Расулаллах деген. 3-чү этапта силер арактан жана кумар оюндарынан сыйынуучу таштардан жана жанын огу менен төлгө ачуудан сактангыла, бул ыплас шайтандын оюндары деди. Таҗтанибу риджсун мин амали шайтан. Бул шайтандын амалдарынан сактангыла деди. Ошондо сахабалар интахайнал ан деди. Болду деди, кутулушту. Ошондо ушул кабарды уккан сахабалардын кээ бирөөсү аракты мындай оозуна жакындатып турган жерден атып салышты. Ыргытып берди. Анткени буларда жүрөктө ыйман бар эле. Арактан четтенгиле деген аятты укканда, колунда стаканда арагы турган сахабалар ыргытып салышты. Кээ бир риwаяттарда айтылат, Мадинанын көчөлөрүндө
арактар агып калган дейт. Бүгүнкү биздин баягындай китайский арактан эмес, порошоктон жасалган. Ал маалда раса ачтылган, кызуусуна кирген, курмадан, жүзүмдөн жасалган өтө күчтүү сакталган, жылдар бою сакталып келген күчтүү вино арактар болгон. Ошондо булардын жүрөгүнө бир аят айтылганда, ошого кескин амал кылганы аракет кылышкан. Ошондуктан Аллах субхану ва таала сахабалардын бардыгын бейиши деп кабар берген. Бейишке кирет деп кабар берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям атын атап паланча деп 10тасын санап бейишке анык кирет деген. Анткени аят тукканда амал кылганды билген. Амал кылганды билген. Аят келгенде, пайгамбарыбыздан хадис келгенде, ушул күнөө иштегенде, ошондон четтенген кишилерди билиңиз, сиз менин бир тууганымсыз. Ошондон четтендиңизби? Сиз менин агайынымсыз. Сиз бир тууган момун мусулман жүрөгүмө эң жакын инсансыз. Анткени ыйманга кириштик, намазга келиштик, артындагынын баарын жууп салат. Келиң бүгүн ыйманга, таквага, жакшылыкка келели. Арак уммул хабаис, жамандыктардын эң башаты. Арак ичиштик, ичириштик, анын акчасын жейиштик, жамандыктын эң башаты. Билесизби? Кыргызстанга таанымал болгон устаттардын бири Абдушукур Ажы Нарматов мындайча баяндайт. Устаздарыбыздан бири закат таркатып, садака кылып, кайрымдуулук иштерди кылып жүрсө, бир үйдү такылдатып, үйдөн аял чыгып, дамла дуа кылып коюңуз, күйөөм камакта дейт. Сабыр кылыңыз, чыгып калар десе, дамла дуа кылың, чыкпасынчы, илайым чыкпасынчы ошол камактан дейт. Ой, эмне болуп кетти десе, күйөөм алкаш, арак ичеле дейт. Үйдөгү нерсенин баарын сатып ичти дейт. Мени сөйкөмдү, шакегимди сатып ичти. Мага керектүү нерсенин баарын сатып ичип салды. Аллах Таала бизге 4 кыз берген. 4 кыздан кийин качан уул төрөйсүң деп отуруп Аллах субхану таала уул да берди. Уулубуз эми көзгө көрүнүп 2,5 жаш болуп мойнубузга асылып калган маалда бир күнү мас болуп кирип келип, акмак: "Эй, бул кимдин баласы? Эй, сиздин балаңыз. Аллага ант иштим" дейт. "Валлахи сиздин балаңыз. Аллага касам ичем, сиздин балаңыз" десе, "Жок, мага окшошпойт атат бул" деп, эки кулагынан кармап, дубалга сүздүрө берди, дубалга сүздүрө берди. Акыры баланын эки көзүнөн, эки кулагынан кан чыгып, бала өлүп калды. Бала өлүп калды дейт. Бул акмак. Ошол акмактын кылыгына арак саткан сен шериктешсиң сен. Арак чыгарган сен дагы шериктессиң. Ташып келген сен дагы шериктессиң. Анын акчасын жеген сен дагы шериктессиң. Мас болуп ичип, балдарды жетим, аялын жесир калтырганга сен дагы шериктессиң. Суранам: жап жошол арак заводуңду ач, цемент завод ач, кирпич завод ач, сууларды чыгар катар-катар. Кыргызстанда суу деген жайнайт. Кийим кече тигип чыгар. Продукта чыгар башка. Адал азык чыгарчы, Аллах береке берсин ишиңе. Канча үй сен себептүү атасынан ажырады. Ичи отуруп, өпкөсүнөн ажырап,
Agasынан ajırады. Bilesiңби? Erkek içse kebir uçurda ança bilinbeyt eken, birok ayalдар içip ketip atат. Ayalдар içip beyti başын жаап албастан көчөдө жатып калып атат бир тууганым. Sen себептүүсүң ошого. Уруксат берген, sen дагы себептүүсүң. Satılışına, jayılışına sen дагы себептүүсүң. Vallahi kıyamat günü gelgende bardığız Allah subhanahu wa ta'ala астына барганда суралабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп сурашты. Пайгамбарыбыз айтты: "Kim мас кылуучу нерсени ичсе, Аллах аны тыйнатул хабал менен сугарууну убада кылган дейди. Тыйнатул хабал менен сугарууну убада кылган дейди. Yani kim арак ичсе, Аллах Таала айтты: "Мен тыйнатул хабал менен сугарамын" деп убада кылган. Ya Resulallah, tıynatul habal degeniniz emnesi dese, tıynatul habal degen Peygamberimiz sözünde cevap verip, tozok elinin akkan teri dedi. C tozok elinin irini dedi. Azır kebir uçurda gündüz avtobusda olabı, je tala gözde, bazarda olabı bir terdip, koltuğu jıttangan, özünün denesinden terdep ter çıkkan adamdın canına otursan cıttanıp çıday albaysın. Çıday albaysın, vallahi çıday albaysın. Oşonu turçu dep canında turup ketip kalasın, je oşoga nasatыңды айтасың бүгүn. Эртеге ушул арак ичкен болсо, ичкендерди Аллах субхanahu wa taala тыйнатул хабал менен сугарат dedi. Ошол сасыган тер менен же болбосом алардын денесинен чыккан ириң менен Аллах субхanahu wa taala сугарышты убада кылды. Бүгүн калтыр ушул арагыңды, урматтуу бир тууган. Bugün taştaçı gel meçitke. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrunda yaşulga öyle kalgan Peygamberimizdi tamaşalaşıp anı biraz gülküge salat ele. Peygamberimizdi kişine jılmaytıp anı güldürüp tamaşalap şunda göңүлүн götürçüle. Birok kebir uçurda içip gelet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa bala kurat ele. Oşol içip gelgendigi üçün bala kurgan. Balak. Камчы менен бе жайтор ошол малда ура турган ушундай аспаптар болгон. Ошол менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям урган. Кийин жүрүп келип дагы ичкенде дагы урган. Кээ Абу Хурайра, сен Пайгамбарыбыздан уялбайсыңбы? Алла Тааланын астында туруудан уялбайсыңбы? Эмнеге иче бересиң кайра дегенде башка сахабалардан бирөөсү Аллах сени каргыштасын деген сөзүн Пайгамбарыбыз угуп калат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kargıçtaba kıla dedi. Bunu kargıçtaba kıla. Bul özü balağın aldı. Vuruldu. Kargıçtaba kıla. Antkeni bul Allah Taala'nı Peygamberin жақсы көрөт dedi. Sizdi bilem. Özünüzdün nafsingizge keyde aldanıp, azgırılıp, çıday albay içi otasız. Birok geliңчи suranıcı. Oşonu başka nersege almaştırыңыз. Toktotуңуз surаны. İçip alıp maşinaga oturbaң. Negiz içpeňiz. Gelin bugün juunup, taranıp, жақсы kiyimlerinizi gelip hayya alas-salaa dep namazga kelgendердин сабында келбейсизби? Кандай гана жақсы дарат алып, жүзүн жууп, жүзүнөн нур аккан, канчалаган бир туугандарыбыз бар. Башына допусун кийген, үзбөй жүргөн, таква, салих, үйү тынч, үй ичи жакшы, барына сабыр кылган, тагдырына ыраазы болгон бир туугандарыбыз канча. Ошолордун сабына кошулуңчу келиңиз. Келиңиз бир тууганым. Сизди жакшы көрөбүз. Кайтың бүгүн. Сиз кайтсаңыз, сизди көргөн уул кыздарыңыз шунчалык кучагыңызга асылып, эркелеп, алар да сүйүнүшөт. Кайтың бир тууганым. Сиз арак заводуңузду таштап, ошонун акчасына келиңиз бир мектеп салып бериңизчи. Жакшы бир сапаттуу оорукана салып бериңизчи суранам. А сиз болсо арактын ордуна башка нерсе ташыңыз, суу ташыңыз, жем ташыңыз, строй материал ташыңыз, башка ишке көчүң. Сиз дүкөнүңүздү адал нерсе менен толтуруң, ошондо береке болот.
Жақыныңыз ауырбайды, қыжалат, қайғыда болбойсыз. Келіңіз бүгін намазды баштаңыз. Бардығыз бір туғанбыз. Алла субхану ва тағала атың үшкір арақтан сақтанып, жақсы іштерде жақын болыштықты баруызға насип қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.